اسلام نے ہم کو سماج میں بڑا درجہ دیا ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے، لیکن جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اتنی ہی ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بھی کافی ہیں جنہیں ہمیں بھی جانتی ہیں، البتہ کبھی کبھی یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور نیکی بدی کی تمیز بخشی ہے، اس کے احسانات کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اس کی ہدایتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہم احسان فراموش کہلائیں گے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، ضروریاتی زندگی کا کفیل ہے، اس کے احسانات بے حد و حساب ہیں، اس کی بخششیں بے پایاں ہیں اور اس کی عنایتیں ہر انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نیک بندے اس کو یاد کرتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی زبان و دل سے دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا رب، مالک، آقا، خالق، پروردگار اور بادشاہ اللہ ہے، اور سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، نفع و نقصان سب اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی مالک الملک ہے اور حکیم الحاکم بھی ہے۔ نیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے احکامات اور بندوں کو بتانے والے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم صرف اللہ رب العزت کی بندگی کریں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایت ہمیں ملی ہیں اس کو بے چون و چرا مانیں گے۔ دراصل اسی کا نام ایمان ہے، لہٰذا جب آپ نے یہ عہد کر لیا اور دین و ایمان کے بارے میں یہ باتیں آپ کو معلوم ہو گئی تو پھر ہر بہن کا فرض ہے کہ وہ دل و جان سے اس پر عمل کرے۔ محترم سامعین، اپنی زندگی کو پاک و صاف بنانے، گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کی دین کی دعوت دے۔ عرصے سے جو جاہلات کے اثرات اور بیکار کے رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں، ان سے خود کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں اور کسی موقع سے اس کو اسلام کی طرف بلائے۔ اور اسی طرح جو پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین ہیں، ان کے خیالات کا بھی اصلاح کرے۔ نیز گھر کے مرد اگر بے دینی ہیں، میں مبتلا ہیں، شراب پیتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، ایسے موذی امراض کی شکار ہوں تو ان کو بھی محبت اور آتشی کے ساتھ سمجھائے، ان کو راہ راست پر لانے کی صحیح کرے، اور اگر کوئی شخص دینی خدمات انجام دے رہی ہوں تو ان کے ساتھ تعاون کرے، پریشانوں میں حوصلہ بڑھائے، اور اگر اس راہ میں کوئی سخت وقت آئے تو حالات کا مقابلہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میری بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے، بلکہ بہت قلیل ہے، چند روزہ کی ہے۔ یہ دنیا مٹ جانے والی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم میں کوئی بہن ایسی نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ ہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، مگر ہاں اس کی طرف سے بے توجہ کافی ہے، اور ایسی دلچسپی نہیں ہے جیسی دنیا کے دوسرے کاموں میں ہے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، مکان بنائیں گے، کپڑے پہنائیں گے، بچوں کو دولہا بنائیں گے، آتش بازی چھوڑیں گے، بہو لائیں گے، اور اولاد کو نہ جانے کیا کیا خیال ہر وقت دل میں پکاتی رہتی ہے، اور خیال ہی نہیں عمل کی بھی ہی کیفیت ہے۔ کپڑا خریدے گی تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا زندگی کا مقصد ہی سوائے اس کے کچھ نہیں۔ کھانا پکانے بیٹھے گی تو نہ نماز کی فکر ہوگی نہ کسی اور کی۔ شادی برات کا معاملہ ہو تو بالکل ایسا کہ دین اور ایمان ہی شاید یہی ہے۔ رسومات ایسی کہ شریعت میں جن کا کوئی پتہ نہ ہوگا، گرچہ دنیا کے ہر کام میں یہی اندازہ ہے، اور دین و شریعت کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ اگر توجہ ہوتی تو سوچیں کہ آخرت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا سامنا بھی ہوگا اور اس زندگی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس انداز میں سوچنا پاکیزہ زندگی کا ضامن ہے۔ بہت سی لوگوں کی زندگیاں اس تصور سے سدھری ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احساس ہو۔
اللہ ताला कुरान शरीफ में अता फरमाता है कि जो शख्स ज़रा बराबर भी भलाई करेगा वो उसको देख लेगा, और जो शख्स ज़रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसको देख लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों इताअत के ज़ेवर से आरास्ता हो जाओ और खौफ खुदा की ओढ़नी ओढ़ लो, आखिरत को अपना लो और अपने असली ठिकाने की कोशिश करो, और अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें अनकरीब यहाँ से रहलत करके खुदा के सामने पहुँचना है। इस दुनिया को छोड़कर हम जाना है, वहाँ सिवाय नेक अमाल और सदक़े जारिया के कोई फ़ायदा नहीं देगी। तुम अपने अमाल के पास पहुँचोगे और इनका बदला पाओगे, सो दुनिया की चमक धमक पर धोखा खाकर जन्नत के बुलंद मर्तबों से महरूम ना रहना। हकीकत के चेहरे से पर्दा हटा दिया गया है, शक की गुंजाइश नहीं रही है। हर आदमी को अपना ठिकाना और अंजाम मालूम हो चुका है। ये एक यादगार खुतबा है जो सहाबा कराम के मजमू में दिया गया था। इसे सुनकर लोगों की चीखें निकल पड़ी, क्योंकि इसमें जिस हकीकत की तरफ निशानदही की गई है वो तीर की तरह निशाना पर बैठती है। ज़िंदगी का यही अंजाम है, सब लोग ख़त्म हो जाएंगे, क़यामत में अल्लाह की अदालत कायम होगी। इस वक्त नेक अमाल और सदक़े जारिया के सिवा कोई चीज़ काम नहीं आएगी, ना अजीज़ व अक़राब, ना माल और दौलत, ना किसी की मोहब्बत, ना किसी की सिफारिश। खुदा के नज़दीक नेक अमाल की तो कीमत है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। नेक अमाल की खेती इस दुनिया में होती है जिसको आखिरत में काटा है। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, या किसी यतीम के सर पर शफ़क़त का हार फेर दिया, किसी बेवा की मदद की, माँ बाप की तरफ नज़र रहमत से देख लिया, पड़ोसी की गमख्वारी की, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, गिबत से ज़बान को बचा लिया, ये सब नेकी के काम है। फरिश्ते ने ये आपके नामे आमाल में दर्ज कर दिया, क़यामत में यही आमाल आपको नज़र आएगी। मोहतरम सामाईन, यह आपका रोज़ाना का तजुर्बा है कि ज़मीन में जिस चीज़ का बीज बोया जाता है उसी तरह का पौधा उगता है, इसी किस्म के फल फूल आते हैं। अगर किसी ने फल का दरख्त लगाया है तो यकीनन इसको फल मिलेंगे, और अगर कांटेदार पौधे लगाए हैं तो उससे कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही कैफियत आदमी के अमाल की है। अगर वो अच्छे अमाल करता है तो इसके नताइज भी अच्छे होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर वो कोई गलत काम किया गया है तो इसका नुकसान इसी को भी पहुंचता है और दूसरों को भी। इसीलिए हर काम को निहायत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है। हर आदमी को अल्लाह ने ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियाँ की सुपुर्दी की है, जिनके मुतालिक क़यामत में बाज़ पुरस होगी, हर एक की बाज़ पुरस होगी। चुनांचा एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार और निगरान है, और हर एक से इसके रैयत के बारे में बाज़ पुरस होगी। इमाम लोगों पर हुक्मरान है, उससे उसके रैयत के बारे में पूछा जाएगा, और मर्द अपने घर के लोगों पर जिम्मेदार और निगरान है, और इससे इसके रैयत के बारे में पूछगुछ होगी। और औरत अपने शोहर के घर, उसकी औलाद के ज़िम्मेदार और निगरान है, इससे इसके बारे में सवाल होगा। और गुलाम अपने मालिक के माल का निगरान है, इससे इसके मुतालिक पूछा जाएगा। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स से इसके रैयत के बारे में बाज़ पुरस होगी। इस तवील हदीस से दो बातों पर रोशनी पड़ती है। एक तो यह कि शोहर का माल, घर, औलाद औरत की मिल्कियत में दिए गए हैं, इसलिए घर के माल और असबाब की हिफाजत करना और औलाद की अच्छे ढंग से तरबियत करना ख़वातीन की जिम्मेदारी। अच्छे ढंग से मतलब है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना सिर्फ उतना ही नहीं है, उसे अच्छा नेक और सालिहा बनाना है हमारे औलादों को। दूसरी बात यह है कि हर शख्स, औरत, मर्द, बीवी, शोहर अपने अपने दायरे में अपने अपने कामों को जिम्मेदार है, और इससे इसके काम के मुतालिक पूछा जाएगा। मर्द अगर गलत काम करेंगे तो वो अल्लाह के गज़ब में पकड़े जाएंगे, और अगर औरतें ऐसा कोई काम करेगी जो दीन और ईमान के खिलाफ हो तो औरतें इसकी सज़ा पाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी औरत का भाई शोहर सच्चा मोमिन हो तो औरत को नजात मिल जाएगी, नहीं, कभी नहीं। आप तो खैर मामूली औरत हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी प्यारी बेटी हज़रत